पुलिस का मैगा सर्च ऑपरेशन शहर शहर की जा रही है छापेमारी। लुधियाना दे विच डीजीपी गौरव यादव की अगवाई दे विच रेड। कानून व्यवस्था ते अमित शाह के बयान से गरमाई सियासत। राजा वड़िंग बोले पंजाब दे विच हो रही है हर वारदात स्क्रिप्टेड, रची जा रही है बेहद खतरनाक साजिश। अमृतपाल नूं लैके गुरजीत औजला का मजीठिया ते तिखा निशाना। बोले यह उही अमृतपाल जिसनूं दस्तारबंदी के लिए एजीपीसी ने भेजी सी पग। हुण सियासी भविख तलाश रहे मजीठिया विरोध दे विच दे रहे ने बयान। मोनक नहर ते सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब ते हरियाणा सरकार नूं लगाई झाड़। क्या सियासत की थां आम लोकां दीआं मुश्किलां दा करो हल। दोवें सूबिआं नूं 4 हफ्तिआं दे विच रिपोर्ट दाखिल करन दी आदेश। जलंधर च अटैची च लाश मिलण दे नाल फैली सनसनी। रेलवे स्टेशन के बाहर पई सी अटैची, पुलिस ने खोली तां विचों निकली लाश। मोहाली च नर्स की शक्की मौत के मामले च पुलिस ने कुछ लोगों को किया राउंड अप। मृतका के मोबाइल का डेटा भी किया जा रहा रिकवर। पुलिस नूं वड्डा सुराग हाथ लगन की संभावना। सुधीर सूरी के कातल का होर वधिया रिमांड। अमृतसर कोर्ट ने 2 दिनों के होर रिमांड से भेजा मुलजम संदीप सनी। पिछली बार 3 दिनों का मिलिया सी रिमांड। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल होगी ऑपरेशन क्लीन की, जिहड़ा कि पंजाब भर दे विच पुलिस के वलों चलाया जा रहा है। सूबे भर दे विच पंजाब पुलिस के वलों वड्डा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शहर शहर छापेमारी की गई। लुधियाना दे विच डीजीपी गौरव यादव के वलों खुद मोर्चा संभालिया गया तो उन्होंने अगवाई दे विच लुधियाना च रेड की गई। सर्च ऑपरेशन के नशा भी बरामद हो रहा है। डीजीपी के वलों यह भी वड्डा बयान दिता गया, जानकारी दी गई है कि सर्च ऑपरेशन के नशा भी बरामद हो रहा है। पंजाब के कई हॉटस्पॉट इलाकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। उत्थे डीजीपी ने यह भी वड्डा दावा किया है कि क्राइम के 60% लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल होंदा है। जल्द हथियारों के लाइसेंस रिव्यू किए जाएंगे, क्योंकि मान सरकार के वलों पिछले दिन यह वड्डा फैसला लिया गया जिथे कि नवे लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाएगी। उत्थे 3 महीने के विच सारे लाइसेंस रिव्यू करने का फैसला लिया गया। तो इस दे विचाले डीजीपी गौरव यादव ने भी वड्डा दावा किया है कि जिहड़ा क्राइम होंदा है, अपराध होंदा है, इस दे विच 60% लाइसेंसी हथियारों की वरतों होंदी है ते जल्द हथियारों के लाइसेंस रिव्यू किए जाएंगे। तुहानूं पूरे पंजाब तो वख-वख जगहां दीयां तस्वीरां विखा रहे हैं। लुधियाना, मोहाली, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, बरनाला, इस अलावा फिरोजपुर, रोपड़, मानसा ते खन्ना। पूरे पंजाब भर दे विच दरअसल पुलिस का यह वड्डा सर्च ऑपरेशन जिहड़ा वो नज़र आया। वख-वख जगहां ते पुलिस के वलों रेड की गई। लुधियाना दे विच डीजीपी गौरव यादव के वलों मोर्चा संभालिया गया, चाहे वह ड्रग की गल हो, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की गल हो। जिवें कि लगातार अपराधिक घटनावां भी वापरियां ने। पिछले दिन पुलिस प्रशासन के विच वड्डे फेरबदल भी किए गए, अधिकारियों के तबादले किए गए। तो इस दे विचाले हुण पुलिस पूरे एक्शन मोड के विच नज़र आ रही है। पूरे पंजाब के विच वख-वख जगहां ते रेड की गई है। तो इस दौरान डीजीपी ने जानकारी दी है कि सर्च ऑपरेशन के विच नशा भी बरामद हो रहा है। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਲੀਟ ਫਸਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਫੇਕ ਐਡਰੈਸਸ ਤੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕੈਰਿੰਗ ਆਫ ਵੈਪਨਸ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਵੈਦਰ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬੈਂਡ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਆਰਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਪਾਈਏ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਔਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਸਤੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਚੈਕਿੰਗ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਖਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੋਚੋ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਗਰਮਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਲੜਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆਰਐਸਐਸ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਈਏ, ਐਜ਼ ਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਤਾ, ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਕਬੀਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ BJP ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ GPC ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਕਿ BJP ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣ ਜੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥਰਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ RSS ਤੇ BJP ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣੀ ਔਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ RSS ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੇਬੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ BJP ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ BJP ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ BJP 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ RSS ਦਾ ਵੀ ਸੰਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ? ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ,
4 ਵਾਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਓਪਨਲੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਜਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਡੀਓ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਚਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਚਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਦਖਲ ਦਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਲਾਲਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 3-4 ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਮਾਤ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।